Good morning, all of you. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. So officially, this is the last class of DME. So your classes are supposed to be over by 27th as per the KTU schedules. So in that sense, this is the last class. Okay, so I still remember the day when we started off. It went off really fast. We have a few more areas to be covered. Anyway, what we have covered so far is more than enough to get full marks. Probably you'll be having options. So choices will be there. So with that, even if you learn what we have studied so far, that will be enough for your university exams. But as far as my satisfaction is concerned, I need to cover a bit more. So I've left out the problems from pumps and turbines and the diesel engines. So diesel cycle. So anyway, we have done auto cycle in the same way you can solve diesel cycle. But anyway, if time permits, we'll see to that also. But these things are not regularly being asked, but they are asked. So we can't leave any of them. But anyway, with one more, maybe I'll have one or two extra classes more. Your exams will commence from 12th, I suppose. So anyway, the S3 classes are exams are postponed. That's because the lateral entry admissions are not there in the portal. So that could be the reason why this postponed. So anyway, you can expect yours to be by it's 12th, right? 9 goes the first one. It is postponed to 12th. Am I right? Yes, sir. Yeah. Yes. So yeah. So probably next week I'll have say one or two extra classes. Let's see how far we can finish off today. Okay. So we'll start off with the problems related to pumps. Okay. So we have the different types of pumps we have seen. And by the way, you've seen your marks, right? Yeah. So it is so liberal. So don't expect this. Most of you are having 20 plus. So many with 23, few with 24. So anyway, I hope you have written yourself, but I'm sure many have it. But anyway, എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു. Anyway, your exams will be offline. You'll have to write on your own. Probably you can opt for center change. So ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ല എവിടെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് കോളേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം. So if you are in Trivandrum, opt for ICT. And in Trivandrum, then there are other colleges as well. നിങ്ങളുടെ nearest college വേണമെങ്കിൽ opt ചെയ്യാം. And those who are out of Trivandrum, you choose a college which is nearest to you if you want. If you can come and write in SCT, it's very well. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ if you are not willing to travel, you can choose a college of your own. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ that request will be open in the KTU portal. At that time, you have to apply for it. Okay. So just a second, there was one confusion in marks. Just wait for a minute. Yeah, Aravind, are you there? Aravind? Number Yes, 40. sir. Yeah, Aravind, you had a confusion regarding your marks, right? Yes, sir. So the problem is that the question was for centrifugal pump and you have written a reciprocating pump. Centrifugal and negative. No, you have written centrifugal, now reciprocating pump. Just check your answer sheet, okay? That's Okay, the sir. reason why you lost mark for that question. It was a 10-mark question. I think one more was there who wrote the same way. Just a minute.
Number 53, Mohammad Surur. Yes, sir. You have seen your marks? Yes. Yeah, there is a change in your marks. Okay. So your marks are updated. Just check. Okay. Okay. And Balamurali, 24. Yes, sir. Mark kando? Yes, sir. You call me after this hour. Okay. 11:20 കഴിയുമ്പോൾ you call me. Yes, sir. Ajmal, number 66. Yes, sir. അജ്മലും ഇതുപോലെ റെസ്പിറേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പിനുള്ള. കേട്ടോ, ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ വൈ യു ലോസ് ലോട്ട് ഓഫ് മാർക്സ്. ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലച്ചെല്ലാം നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് തന്നെ എഴുതുക, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. അതേപോലെ ടർബൈൻസ് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, മാറിപ്പോകരുത്. പമ്പെന്ന് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. എന്താണ് പമ്പെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ. അതെ, അപ്പൊ കണ്ടോ മാർക്കും അതുപോലെ അങ്ങ് പോകും. ഇതൊക്കെ ഈസി മാർക്സ് അല്ല ഇന്റർണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ. ഇത് ഒരാളുടെ കേസ് അല്ല, എക്സാമിനെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പമ്പ് 2 തരം ചോദിക്കാം, ടർബൈൻസ് 3 തരം ചോദിക്കാം. അതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കി മാത്രം എഴുതുക. അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് 0 ഫോർ ദാറ്റ് ഓൺലി. കേട്ടോ, ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റ് പെയിൻ വിൻഡോ. പെയിൻ വിൻഡോ കാണുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Yeah. So next, write the heading: power and efficiency of a centrifugal pump. Power and efficiency of a centrifugal pump. Power and efficiency. ഇതിൽ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം. So നമുക്ക് റിസ്ക് എടുക്കണ്ട. We learn that also. Power and efficiency of a centrifugal pump. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ പവർ. denoted by WP, water power. Water power is work done per second. Work done per second. ഒരു പമ്പിന്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കാം? ഇറ്റ്സ് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ എത്രത്തോളം വാട്ടറിനെ അത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അടുത്ത സെൻസ് ഇറ്റ്സ് എ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻടു നെറ്റ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡെവലപ്ഡ്. അത് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലാണ് അത് പമ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. സോ ആ ഹൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? പമ്പിന്റെ കേസിൽ വി സേ ഇറ്റ് ആസ് എ ഹെഡ്, HEAD, ഹെഡ്. സോ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻടു നെറ്റ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ഡെവലപ്ഡ്. സോ അതിനെ ഇക്വേഷൻ വൈസ് എഴുതുമ്പോൾ വിച്ച് വിൽ ബി റോ. റോ എവിടെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്? റോ GQH. സഫിക്സ് ഓരോന്ന് ഞാൻ പറയാം. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. സോ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ്. സോ ആ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് റോ QG എന്ന് എഴുതുന്നത്. റോ ഈസ് എ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, Q ഈസ് എ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് G ഈസ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, റോ QG അല്ലെങ്കിൽ റോ GQ ഇൻറ്റു HM എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്. അതിന്റെ മാനോമെട്രിക് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇതിനെ മാനോമീറ്റർ യൂസ് ചെയ്താണ് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് HM എന്ന് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിരിക്കും? ഡെൻസിറ്റി തന്നിരിക്കും. G യു ഷുഡ് അസ്യൂം 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ദെൻ അടുത്തെന്താണ്? Q എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫ്ലോ റേറ്റ്. എത്ര മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അത് തന്നിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് we'll see in the problem. Then head തന്നിരിക്കും in meters. Okay, then അടുത്ത ഷാഫ്റ്റ് പവർ. ഷാഫ്റ്റ് പവർ SP.
It is a power input to the pump. It is a power input to the pump from the prime mover. അതൊന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ആണ്. വാട്ടർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി. ഇനി വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി, നീറ്റ വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി വിൽ ബി the ratio of actual discharge from the pump to the flow rate entering the impeller. അതായത് ഇമ്പല്ലറിലേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ ടൈം എത്ര ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, ദെൻ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, എത്രത്തോളം അതിനെ പമ്പ് ചെയ്തു, ആ റേഷ്യോ ആണ് വോളിയോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി. ദാറ്റ് വിൽ ബി ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ പ്ലസ് സ്മോൾ ക്യൂ. അതെന്താന്ന് പറയാം, ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യൂ ഇസ് എ ലീക്ക് ഫ്രം ദി ഇമ്പല്ലർ. അതായത് ഇമ്പറിലേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കാം, ബട്ട് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ പമ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യൂ ബൈ ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ പി. Q divided by Q plus small q. Then manometric efficiency, N manometer, neta manometer. It is a ratio of hydraulic power output from the impeller to the power available at the impeller. It's a ratio of power available at the impeller it is a ratio of hydraulic power output from the impeller to the power available to the impeller. Is WP divided by power available at the impeller. Power impeller. Then mechanical efficiency, neta ME, mechanical efficiency. It's a work done on the impeller by shaft power of the impeller. Work done on the impeller, work done on impeller divided by shaft power. Then overall efficiency, neta O, is equal to water power divided by shaft power, or which is equal to manometric efficiency into mechanical efficiency. ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്രയും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകും. എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ്, നിങ്ങളുടെ ഇരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ, ബാലചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ അതേ ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. എ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് വിത്ത് എ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് 22 liters per second. Develops a manometric head of 44 meter. Develops a manometric head of 44 meter. Develops a manometric head of 44 meters. If the manometric efficiency and overall efficiency of the pump are, if the manometric efficiency and overall efficiency of the pump are 80% and 70% respectively,
80% and 70% respectively, find one, power delivered by the impeller. Power delivered power available to the impeller, shaft power, and mechanical efficiency. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് വേണ്ടത് നമുക്ക് മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് വേണ്ടത്. സോ ഇതിനെ ലിറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ലിറ്റേഴ്സിനെ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആക്കാൻ 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0.022 മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. The first one, power developed by the impeller. Power developed by the impeller, which is water power, WP, and equation dana rho G Q H. Substitute എന്ത് കിട്ടും? നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ എഴുതുക കേട്ടോ. ഈക്വൽ ടു താഴെ താഴെ എഴുതി വരിക, which is equal to rho, ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ്? ഡെൻസിറ്റി 1000 ആണ്. Density about 1000 into 9.8 into Q is 0.022 into HM എത്രയാ? 44. എത്ര കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞേ? പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട്സിലായിരിക്കും. യെസ്, ഒന്നുകിൽ വാട്ട്സിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോ വാട്ട്സിൽ പറയാം. എത്ര കിട്ടും നോക്കിയേ? So 9,486. So it is 9.496 kilowatts. Kilowatts is K small ആണ്. Okay. Next, power available to the impeller. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Power available to the impeller. Sir. പറയൂ. Manometric efficiency hydraulic power output from impeller. Yes, very good. Very good. നമ്മുടെ no, ഈ sir. പറയൂ. അത് വാട്ടർ പവർ തന്നെയാണോ? അതെ, വാട്ടർ പവർ തന്നെയാണ്, WP. ഓക്കെ. ഈ കാണുന്ന റിലേഷൻ നോക്കിയേ. മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് WP by power available at the impeller, or power available to the impeller. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പവർ അവൈലബിൾ ടു ദ ഇമ്പലർ, ഇമ്പലറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന പവർ ആണ്. സോ നമുക്ക് നീറ്റ എം തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, അറിയാം. വാട്ടർ പവർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് പി ഇമ്പലർ?
നമ്മൾ സോറി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ സെയിം ടേം യൂസ് ചെയ്തു, അതാ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് WP എന്ന് തന്നെ എഴുതിക്കുക കേട്ടോ. ഹൈഡ്രോളിക് പവർ അത് WP യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതായി കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത്. PIM എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നത് പവർ അവൈലബിൾ ടു ദ ഇംപെല്ലർ ആണ്. പവർ അവൈലബിൾ ടു ദ ഇംപെല്ലർ. ഈ ഇക്വേഷനാണ്, ഈ എഴുതിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കുന്നത്. നീറ്റ് ടൈം നേരെ തിരിച്ചെഴുതുന്നു. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു WP നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു 9.496 ഡിവൈഡ് ബൈ നീറ്റ് ടൈം ഈസ് 0.8. എത്രയുണ്ടോ നോക്കിയേ. What's the answer? $11.870. 11.87. 11.87 kilowatts. അടുത്ത ഷാഫ്റ്റ് പവർ. ഷാഫ്റ്റ് പവർ ഈസ് ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി, which is equal to 9.496 divided by overall efficiency is 0.7. വർക്കൗട്ട് ചെയ്തേ. $13.55. 13.56. 13.56 kilowatts. അടുത്തുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ. ഇവിടെ ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻറ്റു മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി. അതിന് വാട്ട് വിൽ ബി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി? പറഞ്ഞേ, വാട്ട് വിൽ ബി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്? Overall efficiency divided by manometric efficiency. So this overall is 0.7 divided by 0.8. .875. 0.875. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണ് എഫിഷ്യൻസി തന്നിരിക്കുന്നത്? ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ? സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 87.5%. That's it. Okay, clear ആയല്ലോ? Yes, sir. Yeah, okay. അടുത്ത question. The theoretical virtual head developed by the impeller of a centrifugal pump
delivering 0.02 meter cubes per second, delivering 0.02 meter cubes per second, is 20 meters, is 20 meter, comma, whereas the net total head available is, 16 meters, whereas the net total head available is 16 meters. Find out the manometric efficiency of the pump. Find out the manometric efficiency of the pump. Also calculate the shaft power required to run the pump. Also calculate the shaft power required to run the pump. Neta ME is 90%. Neta ME is 90%. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡേറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. തിയറിറ്റിക്കൽ വെർച്വൽ ഹെഡ്, അതായത് ഇതിൽ ആക്ച്വലും വെർച്വലും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ വരേണ്ടത് എത്രയാണെന്നും നമുക്ക് ആക്ച്വലി റിയലി കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്നും അത് രണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. The theoretical virtual head developed by the impeller of a centrifugal pump delivering 0.02 meter cubes per second. So that is Q. So Q is given as 0.02 meter cubes per second. Virtual head, so adine H virtual ennu kodukka, which is equal to 20 meters. Whereas net total head available is 16 meters. Actual variant എത്രയായിരുന്നു? 16 meters ആയിരുന്നു. അത് ആക്ച്വൽ കിട്ടിയത് 16 meters ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാനോമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി. നീറ്റ എം എന്താണ് മാനുവൽ എഫിഷ്യൻസി? ഓൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് പവർ SP, ഷാഫ്റ്റ് പവർ എന്താണ്? മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി നീറ്റ മെക്കാനിക്കൽ is given as 0.9. Okay, so first we'll find out the manometric efficiency neta m. Manometric neta m is equal to HM by H virtual. ഈ റിലേഷൻ എഴുതി വെച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. Manometric efficiency is also written as നമ്മളിവിടെ WP by power, which is equal to HM by HV. Manometric efficiency by manometric head divided by virtual head, which is equal to 16. രണ്ട് ഒരേ യൂണിറ്റ് ആണ് നോക്കുക. 16 by 20. So it has 0.8. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാനുവൽ എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു. Now what is overall efficiency? So ഇത് ME ആണ്, ME. Overall efficiency neta overall എന്തായിരിക്കും? Manometric into mechanical, which is equal to 0.8 into 0.9, it's equal to 0.72. Even the shaft power എന്താണ്? Water power divided by ഏത് എഫിഷ്യൻസിയാ? ഓവറോൾ എഫിഷ്യൻസി അല്ലേ? What is WP? WP എന്താണ്? rho GQ into HM divided by neta O. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes, sir. Yeah. So which is equal to rho എത്രയാ? 1000, G 9.8 into Q 0.02 into HM 16 divided by overall efficiency.
overall efficiency is 0.72. Read നോക്കിയേ. $9.81 യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 8 8 4.358 kilowatt. 0.3 ആണോ? ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തേ. 4.35. 4. So we'll get as 4360 watts. Is equal to 4.36 kilowatts. രണ്ടുപേരെ ആൻസർ പറയുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ? Yes, sir. Now we'll see reciprocating pump. Is it clear ആയല്ലോ? Yes, sir. Yes, sir. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 2 പ്രാക്ടീസ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇതേ ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഈ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ്, അതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ചില പേരുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ പ്ലഞ്ചർ, അതിനെ നമ്മൾ ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. അതിനെ മിക്കവാറും ബോർ എന്ന് പറയും, BORE. ബോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ നോക്കിയാലും ഒരു 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ നോക്കിയാലും അതിന്റെ ഡയമീറ്ററിന് പറയുന്ന പേര് ഡയമീറ്റർ എന്നല്ല, ബോർ എന്ന് പറയും, BORE. നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക്, ആ പമ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത് പഠിച്ചല്ലോ IC എഞ്ചിൻ, അതുപോലെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പ്ലഞ്ചർ മൂവ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, L എന്ന് പറയും. അത് റേഡിയസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ 2 ഇൻറ്റു റേഡിയസ് ആയിരിക്കും L. അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ക്രാങ്കിന്റെ റേഡിയസ് പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൈസ് ക്രാങ്ക് ലെങ്ത് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും. എന്താണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലും ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ട്വൈസ് റേഡിയസിന്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത്. ദെൻ ക്രാങ്ക് കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ്, അതിനെ RPM-ലായിരിക്കും തരുന്നത്, റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ്. അത് ക്യാപിറ്റൽ N എന്ന് പറയും. ദെൻ സക്ഷൻ ഹെഡും ഡെലിവറി ഹെഡും സ്മോൾ ലെറ്റർ H ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെഡിന്, ഇവിടെ S-ഉം D-യും സഫിക്സ്. ദെൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് LAN/60 ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ വോളിയം ഓഫ് ലിക്വിഡ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെയും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടോ കയ്യിൽ? ബാലമുരളി, സോറി നോട്ട് ബാലമുരളി, സോറി ഇറ്റ് ഈസ് ബാലചന്ദ്രൻ. ബാലമുരളി, യു ക്യാൻ ബി ആൻ ഓതർ സം ടൈം. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടോ? Yes, sir. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിലുണ്ടോ? ഇല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്? ഇല്ല സർ, ഇല്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ല. സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് തന്നതല്ലേ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്? നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്തോ? ഇല്ല. എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല, പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാതിരിക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ എനിവേ we'll just note down the equations. So theoretical discharge, Q theoretical, that is equal to LAN/60 എന്ന് പറയുന്ന വോളിയം പെർ സ്ട്രോക്ക് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ അതാണ് L ഇൻറ്റു A. ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്, A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ. ഇഫ് D is a diameter, what will be the area? സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? Pi d square by 4. Very good. Okay. Fine. ഇനി ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് നമ്മൾ Q എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ കോയിഫിഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് CD എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് CD, C suffix D, is called the coefficient of discharge. So it is the ratio between calculated theoretical discharge, that is Q theoretical,
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പമ്പിൽ അത് വരണമെന്നില്ല. ദിസ് ഇസ് ദ ആക്ച്വൽ Q. So Q theoretical by Q is the coefficient of discharge. Calculated theoretical discharge to actual discharge. Then slip എന്ന് പറയുന്നത് slip. Yes. അതായത് കുറച്ച് മിസ്സായി പോകാം. That is Q theoretical minus actual discharge divided by Q theoretical into 100. ഇതാണ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. Or which is equal to 1 minus CD. Q കണ്ടോ ഇവിടെ into 100. Okay. So work done per second. Work done per second. Work done per second by the pump. നമ്മളതിനെ W എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും, which is equal to rho G into LAN by 60. Sir, Yeah. slip in the equation like 1 by CDL. അത് ആക്ച്വലി സീഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് റോങ്ലി റിട്ടൺ ഓവർ ഹിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് Q by Q theoretical. CD ഈസ് Q by Q theoretical കേട്ടോ. അത് ഒരു ഞാനത് നോട്ട് ചെയ്തു. CD ഈസ് റോങ്. CD ഈസ് ദ അതർ വേ റൗണ്ട്. Q by Q theoretical. കാരണം ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. Wait a minute. Changes to Q by Q theoretical. കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഇസ് Q by Q theoretical. CD is Q by Q theoretical. Okay. Then power required. Power is rho G LAN by 60 Sir, into പറഞ്ഞോളൂ. ടെക്സ്റ്റില് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജിന്റെ റിട്ടൺ ഡെഫിനിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Q തിയററ്റിക്കൽ ബൈ Q അതെ അതെ, അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിലെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണത്. റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ സർ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ പമ്പ്. അതാ പറഞ്ഞത്, അത് തിരിഞ്ഞാ വരേണ്ടത്. Q by Q തിയററ്റിക്കൽ ആണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ സർ. ഓക്കെ, തിയററ്റിക്കൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വേണം വരാൻ. ആക്ച്വൽ ഡിസ്ചാർജ് ബൈ തിയററ്റിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ സിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇതും കൂടെ എഴുതിക്കുക. പവർ റിക്വയർഡ് ഇറ്റ്സ് റോ ജി LAN by 60 ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഹെഡ്. HS എന്ന് പറയുന്ന സക്ഷൻ ഹെഡും SD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി ഹെഡും. അതായത് നമ്മൾ സക്ഷനിലേക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സക്ഷൻ പൈപ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഹെഡ്, നമ്മളൊരു പമ്പിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ വരെയുള്ള ഹെഡിന്റെ സക്ഷൻ ഹെഡും അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയും. അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഹെഡ്. അതായത് പമ്പിന്റെ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിന്റെ താഴേക്ക് മുകളിലേക്കും, താഴേക്ക് വരുന്ന എന്താണ്, നമ്മുടെ സമ്പിൽ നിന്ന് ഈ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരെയുള്ള ഹൈറ്റ്, അത് സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയും. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പമ്പ് ചെയ്തൊരു ഹൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അതാണ് എന്ത്, ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, HD. അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, question. The discharge capacity of a single acting reciprocating pump is the discharge capacity of a single acting reciprocating pump is 12 meter cubes per hour.
is 12 meter cubes per hour. The plunger diameter is 0.15 meters, is 0.15 meters, and the stroke length is 0.3 meters, and the stroke length is 0.3 meters, and the stroke length is 0.3 meters. If it runs at 40 RPM, calculate the theoretical discharge, percentage slip, and coefficient of discharge, Also find the volumetric efficiency of the pump. Okay. ആദ്യം നമുക്ക് ഡേറ്റ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. The discharge capacity of a single acting reciprocating pump is 12 meter cubes per hour. So Q is given as 12 meter cubes per hour. നമുക്ക് Q വേണ്ട എന്ത് യൂണിറ്റിലാണ്? മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് per second. അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം? മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് per hourനെ മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് per second ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Divide by 16. Yeah, 360. മിനിറ്റിലാക്കാനാണെങ്കിൽ 60, സെക്കൻഡിലാക്കാനാണെങ്കിൽ 360. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 12 ഡിവൈഡ് ബൈ 360 എത്ര കിട്ടും നോക്കിയേ? 3600. എല്ലാവരും ചെയ്തേ. 0.0033. 0.033. So it can be written as, ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം, 0.0333 which is equal to 3.33. നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന്, ഇൻറ്റു 10⁻³ മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലും മതിയാകും. Then the plunger diameter, അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ? D, capital D is plunger diameter is 0.15 meters. Okay, ഇത് മീറ്ററിലാണ്, ഇത് മീറ്ററിലാണ്. Okay, and the stroke length is 0.3 meters. So capital L is 0.3, അതും മീറ്ററിലാണ്, meters. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മീറ്ററിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കണം. It runs at 40 RPM. So capital N is 40 revolutions per minute. Calculate the theoretical discharge. So Q theoretical. Equation എന്താണ്? Sir, 3600 ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതെ. അപ്പൊ 0.0033 ആണോ? ഓക്കെ, നോക്കാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആൻസർ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് 3600. നോക്കട്ടെ. 0.003 വരും കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ. 3 അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ സേ 3.3. കറക്റ്റ്, 3.33. ഓക്കെ. Now Q theoretical, it's LAN by 60. ഇനി ഏരിയ എങ്ങനെ എഴുതാം? L into pi/4 d square into LAN by 60. എഴുതി മനസ്സിലായല്ലോ? അത് ഞാൻ ഏരിയക്ക് പകരം എന്താണ് pi/4 d square എന്ന് കൊടുത്തു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെല്ലാം ഫൈൻഡ് ദി ആൻസർ. എല്ലാ ഡേറ്റയും കയ്യിലുണ്ട്.
3.53 into 10 raised to minus 3. എത്ര കിട്ടുന്നത്? 3.53 into 10 raised to minus 3. Minus 3 unit Meter cubes meter cubes per second. So we'll get it as 0.00353 meter cubes per second. ഇതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ആൻസറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ്. ചോദിക്കും. അല്ല, അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് നമ്മളത് മാറ്റുകയാണ്. അതായത് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ക്യൂ വേണ്ടത് എന്താണ്? അത് സെക്കൻഡ്സിലല്ലേ. ഡിസ്ചാർജ് മീറ്റർ ക്യൂബ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് അവിടെ വേണ്ടതാണ് സെക്കൻഡ്സിലാണ്. അപ്പോൾ RPM റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ RPS തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് 60 വേണ്ട. ബട്ട് നോർമലി നിങ്ങൾക്ക് RPM തരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ RPM RPS ആക്കാനാണ് ഞാൻ ബൈ 60 ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഇതെല്ലാം ഒരുപാട് നല്ല ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. കാരണം ഈ പമ്പിന്റെ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് വരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഏരിയ ആണിത് ഹൈഡ്രോളിക്സ് വരുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിന്റെ വളരെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ. ആക്ച്വലി മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ലാബ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോളിക്സ് ലാബ് ഉണ്ട്. അവിടെ യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദിസ്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ക്യൂ തിയറിറ്റിക്കലും സ്ലിപ്പും എല്ലാം നിങ്ങൾ ആ പമ്പിൻ്റെത് റിയൽ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, നൗ പെർസെന്റേജ് സ്ലിപ്പ്. Just speed up. I'll take 5 more minutes. Percentage slip. Percentage slip. Slip എന്തായിരിക്കും? Q theoretical minus actual by Q theoretical into 100. നമുക്ക് CD അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എത്ര കിട്ടും? 5.77. 5.77. Yeah, correct. So it is 5.67%. അടുത്ത് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? പെർസെന്റ് സ്ലിപ്പായി കോയിഫിഷ്യന്റ് വിളിച്ചാൽ CD കണ്ടുപിടിക്കണം. CD എന്താണ്? Q actual by Q theoretical. Q actual by Q theoretical. Q actual എത്രയാണ്? 0.00333. Q theoretical 0.00353. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. You'll get as point. എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കണം കേട്ടോ, ആൻസർ മാത്രം എഴുതി വെക്കരുത്. 0.9433. Then what is the volumetric efficiency? Volumetric efficiency. Neta volume is equal to Q by Q theoretical into 100. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ കേട്ടോ. ഇത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. Q by Q theoretical
ഇൻറ്റു 100. അപ്പോൾ കോയിഫിഷ്യൻ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു 100 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ആകും. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 94.33%. ക്ലിയർ? Yes, sir. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇനിയും ഉള്ളത് നമ്മളെ ഒരു മില്ലിംഗ് ഗ്രൈൻഡിങ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എനിക്കതൊന്ന് ഓടിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോൾ അതിന് മേ ബി വി റിക്വയർ അനദർ സേ 15 minutes. ദെൻ നമ്മുടെ ഡീസൽ സൈക്കിളിലെ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ ടർബൈൻസിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ വേണ്ടി വരും. സോ പ്രോബ്ലി വി മേ റിക്വയർ 2 more hours. അപ്പോൾ ഹൗ അബൌട്ട് കമ്മിങ് മൺഡേ 29th? വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? Okay, so 9:30. How about 10:30? So Monday 10th. No, online only. Hello? Yeah, online only. Okay, അപ്പോൾ 29th 10:30 we'll have another class. Okay, so അതുകൊണ്ട് probably we can wind up. പിന്നെ നമുക്ക് I'll share you a few question papers. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് you'll get a feel of what will be the nature of question. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സീരീസിന് ഇട്ടതെല്ലാം നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതുപോലത്തെ പാറ്റേൺ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. സോ അതിന് പ്രോബ്ലി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ വെക്കും. അത് എക്സാം അടുപ്പിച്ചായാലും മതിയാകും. സോ എനിവേ ഐ വിൽ ബി ഇൻ ടച്ച് ടിൽ യുവർ എക്സാംസ്. അത് നമുക്ക് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം. ദെൻ യു നീഡ് എനി റിവിഷൻസ്? ഇതെല്ലാം ഇനി വേണ്ടതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ടാണ്. സോ മൈ പാർട്ട് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഓവർ. ഇനിയും എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയാം. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എനിവേ ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഇനിയും ഒരു ഹയർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു 3 ക്ലാസ് വരും. അതിൻ്റെ ടൈം അനുസരിച്ച് എനിവേ ഐ ക്യാൻ അറേഞ്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ലെറ്റ് മീ നോ. സോ അത് കമ്പൽസറി അല്ല. എനിവേ ഇനി വരുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി. 29th 10:30 ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി. എല്ലാവരും കയറുക. നമുക്ക് എന്താണ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പോർഷൻസും ദെൻ 2 ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏരിയ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്ലിയർ. ദെൻ റിവിഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേ ബി എക്സാമിന് നിയർ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് BME എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു റിവിഷൻ വെക്കണമെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഓഫ് യു ഹാപ്പി വിത്ത് BME? Yes, sir. Yeah, okay. സോ ഈ ഹാപ്പിനെസ് എനിക്ക് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാർക്സിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 100% മാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ളത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് യുവർ റോൾ. അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് സപ്പോർട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഐ എം ഓൾവേസ് റെഡി. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കുക, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കളക്റ്റീവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓൺലൈൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് 50 മാർക്സിൽ 45 കുറയാതെ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 50 out of 50 പറയാത്തത്. മിനിമം 45 എങ്കിലും നിങ്ങൾ നേടിയിരിക്കണം. 50 is for civil and 50 is for mechanical. അതിൽ 45 കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സ്റ്റഫും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇഫ് യു ഹാവ് റിട്ടേൺ ഇറ്റ് ജെനുവിൻലി, സെക്കൻഡ് സീരീസ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് എഴുതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാലിബർ ഉണ്ട്, മെജോറിറ്റി. സോ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഫൈൻ. സോ എനിത്തിങ് മോർ ടു ആഡ്? സോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഏരിയയോ എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും എടുത്തു തരണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. Okay, fine. So we'll wind up for today, and Monday 10:30 we'll have the next class. Okay, fine. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sure.